نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کے سامنے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ہی بیان میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ جب کسی سے بات کی جاتی ہے، جب کسی کا موقف پیش کیا جاتا ہے، جب کسی کی کتاب سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے تو صرف ایک عبارت پیش نہیں کی جاتی بلکہ سیاق و سباق پیش کیا جاتا ہے، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے اس بندے کا اپنا موقف کیا ہے، اس بندے کا اس مصنف کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج اسی بندے کا یعنی مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی یہ بندہ ہے، ان کا ہی بیان سناؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ جی میں اب آپ کے سامنے وہ کلپ سناتا ہوں، آپ وہ سماعت فرمائیے۔ ابن خزیمہ سے ابن حبان، مسند ابی عوانہ اور اس طرح بہت سی حدیث کی کتب موجود ہے۔ وہ جس کتاب سے استدلال کر کے آپ کو حدیث پیش کرتا ہے، اس مصنف کا عقیدہ کیا ہے، اس صاحب علم میں کتاب کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ وہ رائے تو پیش نہیں کرتا، اس کتاب سے ایک لفظ نکال کے اپنی بات پیش کر دینا، اسے کہتے ہیں توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ۔ قائل کی اس بات کو پیش کرنا جس سے قائل راضی نہ ہو، اس بات کو نکال کے پیش کر دینا۔ او بابا اس طرح کی باتیں اگر نکالیں نا تو قرآن کریم سے نکل آئے گا۔ مثلا قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے ایک لفظ لیں، اگلی آیت کو کاٹ کے ایک دوسری آیت کا جملہ اس کے ساتھ ملا دیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو ہم کہیں گے دونوں لفظ قرآن میں، دونوں لفظ قرآن میں، تو لیکن اکٹھا ان میں ربط نہیں ہے، کوئی ان میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپس میں تعلق اور کنٹیکٹ نہیں ہے، ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ اس میں نہیں نظر آ رہے، سیاق و سباق نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس طرح کا علمی کتابی ہے، جس کتاب سے وہ اٹھاتا ہے اس کتاب کا عقیدہ اس مصنف کا نہیں مانتا۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، جتنی یہ کتب ہیں محدثین ہیں، یہ طبقات جی سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا ہے، اس بندے نے خود یہ بات بیان کی ہے کہ جب کسی بندے کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، جب کسی بندے سے کوئی کتاب، جب بندے کی کتاب پیش کی جاتی ہے، کوئی تحریر پیش کی جاتی ہے تو اس بندے کا عقیدہ بھی پیش کیا جاتا ہے، عقیدہ نہیں چھپایا جاتا، عقیدہ لازمی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب جماعت احمدی کی بات آتی ہے تو یہ مولوی حضرات سارے بشمول اس بندے کے کبھی بھی جماعت احمدیہ کی اس کتاب کا عقیدہ پیش نہیں کرتے کہ اس کتاب میں ہمارا عقیدہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ مثلا ہم اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کسی بھی کتاب پر اگر یہ مولوی اعتراض کرتے ہیں تو اس کتاب میں موجود حضور کا وہ عقیدہ یا حضور کا دوسری کتاب میں بیان کرتا عقیدہ وہ مولوی چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت ان کا کیوں بیان چینج ہو جاتا ہے؟ اس وقت یہ کیوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس اپنے اس بیان کو بھول جاتے ہیں؟ میں مزید توجہ اس بندے کی زبان سے بیان کرتا ہوں، اس بندے کی زبان سے سناتا ہوں کہ مزید اس بندے نے اور کیا بات بیان کی سیاق و سباق کے حوالے سے، اور پھر کیا مثالیں بھی بیان کی ہیں، ان مثالوں کو میں سناتا ہوں، پھر اس پر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ بات حضرت نانوتوی کی ہوگی، لفظ میرے ہوں گے، لاہوری انداز میں، عوامی انداز میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے کہا بات سنو، جب لفظ بولا جاتا ہے ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، اس کے دائیں بائیں دیکھا جاتا ہے، آگے پیچھے لفظ کو دیکھا جاتا ہے، عبارت کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، یہ عبارت چلی کیسے ہے، یہ عبارت کس مسئلے پہ چلی ہے، یہ لفظ کس پہ رائے میں بولا گیا ہے، یہ لفظ کس طرح بولا گیا ہے۔ جب آگے پیچھے لفظ ملائیں گے پھر جا کر لفظ کا مطلب سمجھ آئے گا۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ بولتا ہوں، اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ لفظ لکھ کر کسی کو دے دیا جائے تو مطلب دو ہو جائیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے مسجد کا اسپیکر ٹھیک کام نہیں کر رہا، ایک مطلب ہوگا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا اسپیکر ٹھیک کام نہیں کر رہا، اسپیکر اسے بھی کہتے ہیں، اسپیکر اسے بھی کہتے ہیں۔ اب مطلب کون سا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ سننے والا تو شش و پنج میں پڑ جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ گھڑی ہے، اس کو بھی گھڑی کہتے ہیں جس پر ہم ٹائم دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے میرے گھر میں گھڑا تو نہیں ہے لیکن چھوٹا مٹکا، چھوٹی گھڑی ہے، گھڑی وہ بھی ہے۔ ایک بندہ کہے میں نے 5 سال دبئی میں متحدہ عرب امارات میں لگائے ہیں، بہت مشکل کی گھڑی گزری ہے، وہ بھی گھڑی ہے۔ ایک بندہ پوچھے یہ روایت ہے، علماء کہیں گے جی نہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا معنی جھوٹ ہے۔ اب لفظ ایک ہے گھڑی، کہیں معنی ہوتا ہے ٹائم پیس، کہیں معنی ہوتا ہے چھوٹا
छोटा मटका कहीं माना होता है जमाना और वक्त, कहीं माना होता है फेक पॉइंट, झूठी बात, घड़ी हुई बात। जब लफ्ज एक है मतलब कई निकलते हैं तो कैसे मुतय्यन करेंगे कि लफ्ज घड़ी से मुराद टाइम पीस है या लफ्ज घड़ी से मुराद वक्त और जमाना है या लफ्ज घड़ी से मुराद छोटा मटका है या लफ्ज घड़ी से मुराद मौजू रिवायत है। कैसे कहा जाएगा? हम कहेंगे जो लफ्ज बोला गया है वो तन्हा नहीं बोला गया, जो लफ्ज कहा गया है वो लफ्ज तन्हा नहीं कहा गया। इसकी अगले लफ्ज को देखो, इसके पिछले लफ्ज को देखो, पूरे पैराए को देखो, कंप्लीटली सेंटेंस मुकम्मल बात को देखने के बाद एक मतलब सामने आएगा। एक बंदा कहेगा ये मेरी घड़ी टाइम सही नहीं दिखा रही, इसका माने वो टाइम पीस की बात कर रहा। वो कहते हैं मैंने घड़ी खरीदी है, घड़े के पैसे नहीं थे तो पता चला मटके की बात करता है। वो कहते हैं ये रिवायत घड़ी हुई है, पता चला हदीस की बात करता है। मैंने जेल में इतनी घड़ी गुजारी है, पता चला वो जमाने की बात करता है। उसके अगले पिछले लफ्ज को देखेंगे, हजरत नानोतवी फरमाते हैं हदीस पाक है। जी सामईन इकराम, ये आपने सुन लिया है, साफ और सही तौर पे ये बात बयान की गई है कि जब भी किसी तहरीर से, जब भी किसी बंदे की किताब से कोई बात बयान की जाती है तो उस वक़्त सिर्फ वो एक तहरीर को नहीं देखा जाता बल्कि उस बंदे का मुकम्मल अकीदा देखा जाता है, सियाक व सबाक देखा जाता है, आगे पीछे को देखा जाता है। मुकम्मल तहरीर देखने के बाद फिर बंदा इस नतीजे पर पहुँचता है कि इस तहरीर का मतलब क्या है। लेकिन जमात अहमदिया शुरू दिन से आज तक इस बात की वजाहत करती आई है कि हम हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम को मोहम्मद नहीं मानते, बल्कि हजूर खुद ये बात बयान फरमाते हैं कि मैं ज़िल्ली दौर में मोहम्मद और अहमद हूँ। और ये वही अकीदा है जो हजूर ने अपनी किताब बराहीन अहमदिया 4 हिस्सों में बयान किया था। और उस अकीदे की तस्दीक मौलवी अबू सईद मोहम्मद हसन बटालवी साहब ने की थी। लेकिन उसके बावजूद आजकल जो जमात अहमदी के मुखालफीन हैं वो जब भी ये अकीदा बयान करते हैं तो उस मुसन्नफ़ का अकीदा ही छुपा के ये बात बयान करते हैं कि मिर्ज़ा साहब को तो दावा ही था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और इसी तरह जब भी मिर्ज़ा साहब की किताब से कोई तहरीर पेश की जाती है तो ये कहा जाता है कि हजूर ने एक तरफ कहा है कि मैं नबी हूँ, दूसरी तरफ कहा है कि मैं नबी नहीं हूँ। लेकिन हजूर ने इन दोनों तहरीरात की तशरीह क्या बयान फरमाई है, उस तशरीह को ही छुपा दिया जाता है। हजूर ने फरमाया कि जिस चीज़ जगह मैंने नबूवत किया वो नबूवत से इनकार किया वो इन मानों से किया, और जिस चीज़ जगह मैंने इकरार किया वो इन मानों से किया। अब हजूर ने जहाँ पे ये बात बयान फरमाई कि मेरे उस्ताद हैं, जहाँ पे हजूर ने बयान फरमाया कि मेरे उस्ताद नहीं है, इन दोनों बातों की भी हजूर ने तहरीर बड़ी वजाहत के साथ वजाहत बयान फरमाई, वो तशरीह बयान फरमाई है कि किन मानों में उस्ताद है और किन मानों में उस्ताद नहीं है। लेकिन हमारे मुखालफीन बशमूल इस बंदे के मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के कि हजूर की किताब का मुकम्मल अकीदा छुपा के अवाम नास को धोखा दे के ये बयान किया जाता है कि मिर्ज़ा साहब का तो अकीदा ही ये था। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब और दीगर देवबंदी साहिबान, मैं आपसे यही मुतालबा करता हूँ कि आपकी अपने जो अकाबरीन ये असूल पेश कर रहे हैं, इन असूल पे आप क्यों नहीं बात करते, इन असूल पे आप जमात अहमदिया का मौक़िफ़ क्यों नहीं पेश करते कि देखें हजूर की ये तहरीर है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम की ये तहरीर है। और इस तहरीर की तोजी, इस तहरीर की तोज़ी, इस तहरीर की तफसीर, इस तहरीर की तशरीह खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने दूसरे मकाम पर यह बयान फरमाई है। तो मुकम्मल अकीदा बयान करें। पाकिस्तान में आपने यही रवा रखा है कि आप एक छोटा सा टुकड़ा दाएँ से लिया, छोटा सा टुकड़ा बाएँ से लिया, उस अकीदा बयान करके हजूर का बयान कर दिया जो हजूर का अकीदा है ही नहीं, जो खुद वो मान ही रहे कि मेरा अकीदा है। मसलन हजूर ने किस जगह पर यह बात बयान की मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ जो मक्का में पैदा हुए और जिनकी तदफीन मदीना में, किस जगह पे हजूर ने ये बात बयान फरमाई, किसी जगह पे भी ये बात बयान नहीं फरमाई। तो इसलिए जब भी जमात अहमदिया की किताबें अगर आप खोलें तो उस किताबों को खोलने के बाद वो जो मुकम्मल अकीदा उन किताबों में बयान किया हो वो मुकम्मल अकीदा बयान किया जाए। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम के मुकम्मल वो अकीदे की बात ही करते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम के अकीदे के मतलब हजूर ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात बयान फरमाई कि अगर हजूर ने जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब नहीं बयान फरमाए बल्कि बाइबल के यसू मसीह के मतलब इस्तेमाल फरमाए हैं। लेकिन आप ये बात भी छुपा के अवाम नास को ये बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। ये कब तक ये धोखाधड़ी करेंगे जब आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किताबों से तहरीफ कर करके हवाले दिए तो आपने उस पर ये अपना असूल दाग दिया कि देखें जी असूल ये चीज़ होती है कि जब किसी किताब से तहरीर पेश करें तो उस किताब के मुसन्नफ़ का अकीदा भी बयान करें, अकीदा भी पेश करें। लेकिन ये असूल फिर जमात अहमदी की तरफ क्यों भूल जाते हैं आप, या फिर कह लें कि वाकई आप लोगों के पास सिवाय मुग़ल्लज़ात के, सिवाय तहरीफ के कुछ भी बाकी नहीं रहा।
اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.